सत श्री अकाल तो भी अगे जे जाके कहा तो तुहाडे पैरां च पै के तुहाडे चरण वंदना करके तुहानू सलाम करके सत श्री अकाल है मेरे वालों। जो जोश, जो जज्बा, जो अलौकिकता इस मंजर चों मिली है मेरे ख्याल दे नाल जे असी मिस कर जाते तो शायद मैं अभागा समझदा अपने आप नू। खैर 4 मिनट आ, 4 ही गल्लां करांगे आपां। पहली गल कि मसला ना पंजाब दा है ना किसी खास मजहब दा है। मसला जो है, मसला सब तो वड्डा यह है कि उस मसले नू कोई समझ नहीं रहा। ये कहते आ कि किसान अनपढ़िया, मैं कहना कि किसान ऐसा पढ़ा निकलिया कि जिन्हें कानून दे विचों वो चीज़ां भी पढ़ लियां जो तुसी लिखिया ही नहीं सी। जो तुसी नहीं सी लिखिया वो इन्हां ने पढ़ लिया, जो वापरना सी वो इन्हां ने अगाऊ अगेता अंदाजा ला के तुहानू फड़ लिया। नंबर 1 देखो संविधानक ठगी किस तरह वजी आ। बहुत मौजज लोग इत्थे आए होने, इंटलैक्चुअल लोग आए होने आ। शायद वो पक्ष जिहड़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि खेती स्टेट सबजैक्ट है, सब ने सुनिया कि तुहानू पता कि ट्रेड एंड कमर्स दे विच एक चोर मोरी लभ के इन्हां ने ये सारा कुछ किया। ट्रेड एंड कमर्स दे विच खाद पदार्थ खाण वालियां वस्तुआं, हुण खाण वालियां वस्तुआं च जे खेती उत्पाद शामिल कर लोगे तो फिर स्टेट सबजैक्ट खेती रह ही किवें जांदा है, क्योंकि बहुतियां खाण वालियां फसलां ते असीं उगाउने आ ना खेतां दे विच, कणक, जौ, छोले की है। तां तुसीं चोर मोरी राही। और कमाल की गल है कि नवंबर 2019 इन्हां दा 15वां वित्त कमीशन कहता सीगा कि इंसेंटिव दिओ जे कोई कानून जां इस तरह के रिफॉर्म्स लागू करदा स्टेट। फिर साडी वित्त मंत्री आंटी निर्मला सीतारमन प्याज नहीं खाते हो, वैसे वो निर्मला सीतारमन फरवरी च कह रही सी कि जी असी रिफॉर्म्स लागू करने वालियां स्टेटां नूं वखरे तौर पर बेनिफिट देने वास्ते तैयार हाँ। फरवरी च सरकार मन रही है कि यह खेती स्टेट सबजैक्ट है, खेती स्टेट सबजैक्ट है। तो फरवरी तो जून आउंदियां आउंदियां फिर की पाना वापर गया। करोना काल दे विच कदे कदे करोना काल भी इहो लगदा कि यह भी स्पॉन्सर्ड जिहा गेम सीगा। सिर्फ तो सिर्फ एक ऐसा दौर लिया गया जिहदे विच बहुत सारे फैसले लागू कर दिते गए। दूजी मैं जिहड़ी कह रहा कि संविधानक ये एक संकट पैदा करने वाली गल आ। हुण जिवें UAPA दे तहत आ रहे आ सानू, वो भी एक एक्ट ही इन्हां ने नवां बनाया सी, ओहदा सिट्टा उस टाइम भी पंजाब सब तो पहला बोलिया सी। तुहानू याद होना है साडे इत्थे वो भी लहर चली सीगी अज तो 6 महीने पहला। मेरे ख्याल दे नाल तुसीं देखिया होना बहुत सारे पॉलिटिशियन भी बोल रहे सी, उत्थे भी पंजाब सही निकलिया। अज उहदी किस तरह दुरवरतों हो रही है तुहाडे सामने आ। अज भी जे देखो तो इस लड़ाई नूं जिहड़े गलत कहंदे आ, सच इत्थे भी यही निकलना। दूजी गल, दूजी ये जो सरकार है इहदी नीयत दे विच खोट किस प्रकार है। इन्हां ने MSP ते जद गलबात कीती टेबल ते, तां इन्हां दा तुहानूं पता मीडिया अपना ही है ना, तो खास इन्हां दा बच्चा हो मीडिया, एक कौमी मीडिया का बहुत वड्डा हिस्सा वो इन्हां दा पुचकारिया होया बच्चा है। तो वह बच्चा बोली बोलन लग गया कि 17 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ पाएगा। 17 लाख करोड़ रुपए का, जिस देश का बजट 30 लाख करोड़ है, 17 लाख करोड़ किसान नूं किदां दिता जाऊगा? झूठ है, सरासर झूठ है। क्यों? क्योंकि जे तुसी पिछले साल का डाटा चक के देख लो, MSP ते इन्हां ने सिर्फ 9% फसल प्रक्योर की है। 9% GVA का 7% बनता, 91% पहला ही खुली मंडी दे विच फसल जाती है, 91%। और 2,41,000 करोड़ दिता ना खेती उत्पादों वास्ते। ये झूठ बोल रहे थे, झूठ बोल रहे सी। टाइम थोड़ा है, चलो कदे फिर गेड़ा मारांगे। अच्छा, एक जांदियां जांदियां 3 गल्लां कर लवां, एक रह गई मैं पेंडिंग रख लेना। तीजी गल कि तुसी हुण तक शायद ये सोचा होगा कि असी जिते नहीं हैं, पर मेरी नज़र दे विच तुसी बहुत कुछ जित्या। मैं तुहानूं ही प्राप्तियां गिना के तुहाडे तो विदा लै लैना है। पहली प्राप्ति तुसी अपनी कला की तासीर बदल कती। अज जिहड़े गायक लक मिणदे हीगे
ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਚਿਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ 'ਚ ਬਦਲ ਕੱਤਿਆ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੁਸਕੀ 'ਚ ਚੂਸ ਲਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਕਾਮਰੇਡ ਸਭ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕੋ ਮੰਤਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੀਵੰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਲਰ ਖੁਰ ਜਾਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਠਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਾ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਵਟਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚੋਲੀਆ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸਕੂਲੇ। ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਈ, ਸਮੋਸਾ ਸਮਾਸਾ ਤੂੰ ਖਾ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਘਰੇ ਲੈ ਆਈ। ਸਾਡਾ ATM ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆੜਤੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਈਫੋਨ ਆ, ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਆ ਹਵਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੁੱਠ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸਾਡੀ ਮੁੱਠ 'ਚ ਆਈਫੋਨ ਹੈ, ਜੇ ਖੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ। 1200 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਵਿਕਦਾ, ਸਾਡਾ 1850 ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੀੜ ਹੋਊਗੀ ਭਾਈ। ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੌਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਛੋਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਡਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਓ। ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੋਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ, ਸਾਡਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ NIA ਦੇ ਨੋਟਸ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁਸਰੀ ਵਾਂਗੂ ਸੌਂ ਗਏ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਗ ਜਾਣ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਬੋਦੇ ਚੋਪੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਸੁਮੇਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਢਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਸੁਮੇਲ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੈ ਕਿਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ ਦੇ ਵੀ ਬਾਪ ਨਿਕਲੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੇਬ ਕੀਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗੇ, ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਾਅ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਕਿ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੇਡਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਮੰਤਵ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿੱਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਿੱਖੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਿਓ। ਨੰਬਰ 1, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਮਾਤੜ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਜ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦੱਬਿਓ, ਏਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੱਢਿਓ। ਚਾਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹਮਾਤੜ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ? ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਗਿਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਨਿਚਲੇ ਵਰਗ ਦੀ, ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜਿਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।